Welcome you all to this wonderful session, Shakti meeting, and today we are going to talk and discuss about the Das Mahavidya and everything that you want to know about Das Mahavidya. So basically, we will start with the story, and the story is very simple, but the meanings are very deep in this story. Shankar did not got a proper invitation where the yagna was conducted at the Parvati's father's place. So Parvati's father, Parvati is also called Sati here. So Shankar refused to send Sati and he refused to go to Yagna. Because he stopped her, she got very angry and she spread into all directions. 10, so it splitted into 10 rupas. When he split it into 10 rupas, so wherever Shiva was going, Shakti was there, blocking the road. Now, this is the story. What is the significance of this story? The significance is, Naidu, can you please mute yourself? Rajshekhar? Okay, sir. Mute हो गया. I'm making. Okay. So, what is the significance? The Shakti, when the Shiva was there, Shakti started spreading into all directions. So 10 represents many things. One is 10 is the direction. So there are 4 directions, 4 corners, up and down. So that means Shakti is spreading all over. So wherever Shiva goes, Shakti is going to be there. And it is totally misconcept that the Shiva and Shakti are different. Shakti becomes Shiva when Shakti is static. The static form of Shakti is Shiva. And the movement form of Shiva is Shakti. So that is the basic principle of the 10 Mahavidyas. Now, which are these Mahavidyas and what these Mahavidyas do? I will not give you a complete introduction, but I will touch on each topic step by step. Are you with me? If you are with me, say, till now you have understood, so say yes. ఇప్పటిదాకా అర్థమైందా? Type yes. అర్థమైనట్టు ఎస్ అని చెప్పండి. అర్థమైతే చాట్ బాక్స్ లో ఎస్ అని చెప్పండి, లేదా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, థంబ్ రైజ్ చేయండి. Why is yes? Why stands for yes? Say yes. Have you understood till now? Say yes. చాట్ బాక్స్ లో వై టైప్ చేయండి, లేదా చేయలేపండి, ఎస్ అని చెప్పండి. Bhaskar Reddy says yes. Only Bhaskar Reddy says yes. Rambabu? Yes. Aqua Naidu, yes. Ashok says yes. Sudhakar says yes. Kumra says yes.
simplify in the most easy way for all of you to understand. Now, each Shakti represents each planet. Okay. I'm not going to go in the detail because those who are coming, I will have a separate session with them live before we reach the. Sir, can you please mute? Hmm. So I'll do a complete session explaining every aspect of it. So 10 planets. So if your planet is not favoring, which Shakti to follow, which Shakti to ask for the blessings, and how it is to be done. So the planet starts favoring you. Then there is each Shakti represents for something. The first is Kali. The Kali is actually these 10 directions that you think of, or 10 parts of the Shakti that you think of. Basically starts with before the enlightenment, the Kali comes in the picture. The Kali is also the counterpart of the 10 Dasha avatar of Vishnu. Now, Kali is the last state before you attain the realization. And that is why the Kali is very fearful. Because that is your last fear you have to pass through. And Kali, as the word says, Kali means the dark energy that we have been talking in the workshops. That is the energy of Krishna in the other form. And it is the energy of space and time. So if you want to transcend beyond the space and time, the Kali helps you to do that. Kali also gives you the magnetism and also the Vairagya, disattachment. Vairagya is not leaving the material world, it is you have everything, but you are disattached to everything, even to your body. And it is the complete darkness that you see in the sky, the complete darkness, the space is Kali. In the second stage, it is Tara. Now, Tara always is a very helping deity, Devi. It helps you to cross over any situation. And whenever you are stuck, it is a representation of the ocean. And you are in the midst of ocean. So who comes to you to save? That is Tara. Till now, Rajshekhar, please explain. Sorry for I actually मैं बिना सोचे आगे बढ़ता गया. Sorry. नहीं कोई नहीं సార్ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं సో ఇక్కడ మొదట్లో సార్ గురువు గారు చెప్పేది అంటే ఈ దశ అవతారాలు దశ మహావిద్యలు దశ శక్తులుగా ఎలా ఎవరు మన సతి సతీ దక్షుడు ఎప్పుడైతే ఆవిడ్ని శివుణ్ణి వాళ్ళ ఇంట్లో యజ్ఞానికి పిలవలేదో వద్దన్న తర్వాత కూడా ఈవిడికి ఏమైందంటే వెళ్ళిపోయి ఈవిడ 10 దిక్కులుగా వ్యాపించడం మొదలెట్టింది. అంటే మనకున్న 8 దిక్కులు పైకి కిందకి అలా 10 దిక్కులుగా వ్యాపించడం మొదలెట్టి శివుడిని ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ కదలనీయకుండా ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ కదలని కూడా చేసింది అనమాట. సో అవి ఆ 8 దిక్కులు పైన కింద ఇవన్నీ కలిపి దశశక్తులు. ఆ దశశక్తుల్ని ఎలా మనం పొందాలి అనేది ఈ దశ మహావిద్య అనేది దీని యొక్క విషయం. దాంట్ లోపల 2 అవతారాల గురించి చెప్పారు, 2 శక్తుల గురించి చెప్పారు. మొదటిది కాళి. కాళి అంటే నల్లగా ఉంటుంది, భయంకరమైన రూపం ఉంటుంది. ఎందుకంటే చివరి భయాన్ని జయించితేనే అవతల నుంచి మనిషి అక్కడి నుంచి మనకి ఆ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అనేది ట్రాన్స్లేషన్ అనేది పొందుతాడు. అయితే అక్కడ ఏంటంటే ఈ కాళి అనేది మొత్తానికి మనకి శివుడి గురించి శక్తి గురించి కూడా అంతకుముందు చెప్పిన వీటిలో కూడా అదే నలుపు రంగుని గురించి వర్ణించడం జరిగింది. సో ఆ నలుపు రంగుని గురించి వర్ణించడం జరిగింది. వాటన్నిటి వెనకాల కూడా ఈ శక్తి ఉంది అన్నదిగా చెప్పబడింది ఒకటి.
రెండోది ఏంటంటే తార, శక్తి గురించి చెప్పింది తార. ఈ తారా శక్తి ఏంటి, ఎటువంటి సమస్యనైనా సరే మనం దాటి వెళ్ళగలిగే సమర్థతను కానీ లేదా దాటిస్తుంది. ఓ సముద్రంలో ఇరుక్కుపోయిన వాడిని ఎట్లయితే గట్టు చేరుస్తుందో, సముద్రంలో ఇరుక్కున్నవాడు గట్టు చేరాలంటే ఏ విధంగా పరిస్థితిలో ఉంటాడో, ఈవిడ సింబల్ కూడా సముద్రం అన్నమాట. ఈ సముద్రంలో ఈ సముద్రంలో సముద్రంలో మధ్యలో చిక్కుకున్నవాడు ఎట్లయితే ఒడ్డుకొస్తాడో, ఆ విధంగా ఒడ్డుకొచ్చే విధంగా మనిషికి సహకరిస్తే శక్తి ఈ తారకు ఉంటుంది అనమాట. సార్ నెక్స్ట్. Tara it also helps you for the limitless creativity. అనంతమైన క్రియేటివిటీ కూడా ఆవిడ హెల్ప్ చేస్తుంది. Then comes the third important one, the red triangle that you see, downward triangle, which represents Shakti, is actually one part is Kali, another is Tara, and the third one is Shodasi. Shodasi is 16 years old Devi. So it is an eternal youth. It's a Devi of health. It is a Devi of synchronicity. So every time when a righteous thing happens, it's only because of the Shodasi. And all the, Sri Vidya, that is, mastering the Sri Vidya, that happens with the Shodashi. Then comes the Bhuvneshwari. Bhuvneshwari is a ruler of creation. And it is when it comes to the commitment, it is an unshakable commitment that the Bhuvneshwari, that is Bhuvan, the Ishwari of Bhuvan, this Bhuvan, whatever material things which you get from the earth is all because of the Bhuvneshwari. Your crops, your gold, your whatever you are digging and getting the oil, all that is because of the Bhuvneshwari's energy. Then comes the Chinmasta. Chinmasta is a very unique form of this Devi. If you see the Chinmasta, it is the one who cut her head. And there are 3 flows of energy which goes, or the stream of blood that goes. So that is Ida, Pingla, and Sushumna. Now, if you see, there are 2 human bodies is drinking the blood from 2 sides. It also represents that whatever you have, it is to be given to the world. It is not for you. So these are the 3 Devis, Maniguru, Rajshekhar. సార్, సో మూడవది ఏంటంటే షోడసి అనేది మూడవది. అంటే ఇక్కడ మనకి శ్రీఐ చక్రంలో ఉండేటువంటి ఈ ట్రయాంగిల్ లోపల ఒకటి కాళీ, ఒకటి తార, ఇంకోటి షోడసి అనమాట. ఈ షోడసి అనేది 16 ఏళ్ల బాలిక రూపంలో ఉంటుంది. అంటే ఎప్పటికీ నిత్య యవనంగాను, నిలకడగాను, నిలిచి ఉండటం, శాశ్వతత్వం, ఇవి వీటికి ప్రతీక అనమాట ఆవిడ. భువనేశ్వరి అనేది ఈ కమిట్మెంట్కి మంచి క్రియేటర్. అంటే ఈ నేలలో ఉన్నటువంటి, భూమిలో ఉన్నటువంటి పంట కానీ, బంగారం కానీ, నూనె కానీ, మన పెట్రోలియం లాంటి ఆయిల్స్ కానీ, అంటే ఈ సంపద, భూమి లోపల నిక్షిప్తమైన సంపదలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని మనకి పైకి తీసుకొచ్చి అందించగలిగేది భువనేశ్వరి. తర్వాత చెప్పింది చినమస్తాదేవి. చినమస్తాదేవి యొక్క రూపం చాలా భయంకరంగా. Bhairavi. సార్, చినమస్తా Bhairavi I have not said. Okay, Chinnamasta I said. Sorry. Before Chinnamasta, Bhairavi comes. Sorry. ठीक है ना. చినమస్తాదేవి యొక్క రూపాన్ని కనుక మీరు చూస్తే, ఆవిడ శిరస్సు ఖండించి ఉంటుంది. ఆ శిరస్సు నుంచి 3 రక్తధారలు పొంగుతుంటాయి. 3 రక్తధారలు వస్తుంటాయి బయటికి. ఆ 3 రక్తధారలు కూడా ఇడా, పింగళ, సుషుమ్న నాడికి ప్రతీకలు. అయితే ఆ వస్తున్న 2 ధారల్లో 2 ధారల్ని ఒక 2 మనుషులు నించొని డైరెక్ట్గా వాళ్ళ నోళ్లలో పడుతున్నట్టు, వాళ్ళు తాగుతున్నట్టుగా ఆ రూపం ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్నదాన్ని ప్రజలకి మనం మిగతా వాళ్ళకి పంచడం కోసం మన దగ్గర ఉంది అని అది ఇండికేట్ చేయడానికి ఆ రూపం ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. రైట్ సార్. అవి భైరవి. Bhairavi is fearlessness. అయితే చినమస్తాదేవి అంటే ముందు భైరవి ఉంటుంది అనమాట. And then comes the Tumavati. Tumavati is a very, widow type,
and it's like all the illusions that we carry. She helps you to overcome our illusions. And she is like, the one who has lost everything. It appears that. But Dhumavati gives you a total protection. ధూమావతి అనేది అంటే మనకి చాలా రకాల భ్రమలు, చిత్త భ్రమలు కలుగుతుంటాయి. ఆ చిత్త భ్రమలు కలుగుతున్నప్పుడు ఆవిడ మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఈ భ్రాంతి కలుగుతున్నప్పుడు అటన్నిటి కాపాడి ఇంకేం లేదు అయిపోయింది అనిపించినప్పుడు కూడా కాదు ఇంకా ఉంది అని చెప్పేది అండ్ ఆ భ్రమలు తొలగిస్తుంది. టోటల్గా భ్రమలు తొలగిస్తుంది. అలాగే ఏంటంటే మనకి ఆ చిత్త భ్రమను కూడా కలిగిస్తుంటుంది అనమాట. Now, if you see, then comes the Baglamukhi. Baglamukhi is, for all the sadhaks and all the gurus who are teaching Baglamukhi and all the tantric practices is around Baglamukhi, is about the root of Baglamukhi is holding the tongue of somebody. Now that is where it actually works on the what you say it paralyzes. It paralyzes your shatrus. ఓ It is mostly used for the maran, stamban of shatrus. But actually speaking, for an individual who excessively speak, there also Baglamukhi stops you. You only speak relevant and useful. That's what the Baglamukhi is for. ఈ బగలాముఖి అండ్ నెక్స్ట్ బగలాముఖి అనే ఆవిడ తాంత్రిక విద్యలకు కానీ, శత్రు సంహారాన్ని కానీ, శత్రు స్తంభన కానీ, లేదా మనకి ఏదైనా రకరకాల సమస్యలు ఉంటే అంటే మిగతా వాళ్ళ వల్ల సమస్యలు ఉంటే కనుక వాటిని అరికడుతుంది. ఆవిడ రూపంలో ఏంటంటే ఒక నాలుకని పట్టుకుని ఉంటుంది. ఎవరిదో ఒక నాలుకని పట్టుకుని ఉంటుంది. అంటే మనం గనక అతిగా వాగితే మనకు మనమే శత్రువు అనమాట. అలా మనని పట్టుకుని ఆపుతుంది. అలాగే మనకి ఎవరైనా మనకి హాని చేయబోతుంటే వాళ్ళని అరికడుతుంది. వాళ్ళని ప్యారలైజ్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే వాళ్ళని స్తంభించిపోతారు వాళ్ళు అంతే. స్తంభిస్తారు. వాళ్ళు మన మీద ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకుందాం ప్లాన్లు వేస్తుంటారు కానీ వాడిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేకపోతారు. వీటిని తాంత్రిక విద్యల్లో కూడాను తాంత్రిక విద్యల ఉపాసకులు బాగా చేస్తారు. ప్లస్ ఇవి చేస్తున్నప్పుడు మనకి నేను వేరే చోట కూడా విన్నది ఏంటంటే శత్రువులు ఎవరికైనా బాగా ఉంటే కనుక ఈ బగలాముఖి సాధన చేసిన వాళ్ళకి శత్రు సంహారం జరుగుతుంది అనేది నేను విన్నా సార్. Then comes the Matangi. Matangi is a very powerful Devi. It awakens the knowledge and it unfolds the unseen mysteries. సో మాతంగి మనలో నిద్రాణంగా ఉన్న నాలెడ్జ్ మేలుకొలుపుతుంది. అంటే తెలియని విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. రహస్యాలన్నిటి కూడా బట్టబయలు చేస్తుంది. మనం ఏదైనా విషయం తెలుసుకుంది అది మనకి రహస్యంగా అంటే కొత్త విషయం తెలియాలి, అది మనకి రహస్యంగా ఉంది. ఆ రహస్యం కూడా మనకి పట్టుబడుతుంది అనమాట. అది మనకి బయటకు వస్తుంది. ఆ విషయంలో నాలెడ్జ్ మనకి అలా జ్ఞానోదయం కలుగుతుంది, జ్ఞానం కలుగుతుంది. సో జ్ఞాన ప్రదాత మాతంగి. Now there is a Devi called Kamala Devi. Kamala. So which is on the Kamal. That is the root of Lakshmi. So it is where the spiritual money and the spirituality and money, material things. So it gives you money through spirituality, and that money heightens your spiritual state. సో ఈ కమలాలయ అనేది లక్ష్మీ స్వరూపము. స్పిరిచువాలిటీ ద్వారా మనకు మనీ వస్తుంది. మనీ వచ్చిన కొద్దీ స్పిరిచువాలిటీ పెరుగుతుంది అనమాట. అంటే రెండింటికి కరెక్ట్గా జనరల్గా మనకి జనరల్గా చెప్పేది అంటే రెండింటిలో ఒకటే ఉంటుందని కాదు, రెండింటిని కూడా పర్ఫెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ డబ్బు వచ్చిన కొద్దీ స్పిరిచువాలిటీ పెరుగుతుంది, స్పిరిచువాలిటీ పెరిగిన కొద్దీ దాంతో డబ్బు వస్తుంటుంది. సో అది ఈ వీడిలో స్పెషాలిటీ. So one of the, if you look at all the representations of this Devi, nobody keeps the picture of these Devis in your house. సో మీకు కనుక తెలిసి ఉంటే కనుక ఈ
దశశక్తుల్లో ఏ శక్తి యొక్క ఫోటో కూడా జనాలు ఇళ్లలో పెట్టుకోరు జనరల్గా. Each Devi has sub-Devis. The different type of Devi. Like Saraswati comes under the Matangi. సో వీళ్ళకి ప్రతి వాళ్ళకి కూడా మళ్ళా సబ్ దేవీలు ఉంటారు. అంటే వీళ్ళ కింద మళ్ళీ ఇంకా కొంతమంది దేవతలు ఉంటారు. ఉదాహరణకి ఏంటంటే మాతంగి కింద సరస్వతి దేవి ఉంటుంది. All Devis are actually is under this 10 Mahavidyas. సో అందరూ దేవీ దేవతలు అందరూ కూడా ఈ 10 దశ మహావిద్యలకు లోబడే ఉంటారు. All female energies in the world, whatever it is under this Mahavidya. They are the part of any one of the Mahavidya. అన్ని స్త్రీ శక్తులన్నీ కూడా ఈ విశ్వంలో ఉన్న స్త్రీ శక్తులన్నీ కూడా ఈ దశ మహావిద్యల్లో ఏదో ఒక విద్యతో కనెక్టెడ్ అయ్యి వాటి కింద పనిచేసేటటువంటి శక్తి కలిగి ఉంటాయి. So there are 3 types of Vidya. One is the Vidya, that's a knowledge, then the Paravidya, and then the Mahavidya. సో 3 రకాలు ఉంటాయి. విద్య, పరావిద్య, మహావిద్య అని 3 రకాలు ఉంటాయి. Now these are always kept secret and only can be done with gurus. సో ఇవన్నీ కూడా రహస్యంగా ఉంచబడ్డాయి. ఓన్లీ గురువు యొక్క అనుగ్రహంతో వారి వారి యొక్క మానిటరింగ్ లోనే మాత్రమే మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. Sorry for this, my yawning, because I have a very long day today. It cannot be an excuse, but just sharing with you. That's it. मैं भी यान कर दिया सर, बैलेंस कर दिया आपको. So another part is that there are myths about the siddhi of these devis. So there are 2 paths. One is Vamachar and one is Kaulachar. So that is, one is through Tantra and another is through divine bhakti or pujas, havans, that you can invoke these devis and be the master of it. సో ఈ శక్తులన్నింటినీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయడం రెండు రకాలుగా నేర్చుకోవచ్చు. ఒకటి తంత్ర విద్య ద్వారా, 2 మంత్ర విద్య ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు. దాన్ని ఒకటి వామాచారం అంటారు. రెండోదాన్ని ఏమంటారు? వామాచారం ఎవరికి సార్? కౌలాచార్. వామాచారం, కౌలాచారం అంటే ఎడం చేత్తో కుడి చేత్తో అనమాట. ఎడం చేత్తో చేస్తారు తంత్రాలని, వాడు కుడి చేత్తో, మంత్రాలను కుడి చేత్తో చేస్తారు, తంత్రాలని ఎడం చేత్తో చేస్తారు. So suppose like diseases are like nervous disease. Every nervous disease is where the Chinnamasta's energy is not sufficient with you. You need to invoke the Devi of Chinnamasta. మన కనుక అనారోగ్యంగా ఉంటే కనుక చిన్నమస్తాదేవి యొక్క అనుగ్రహం తక్కువ ఉన్నట్లు లెక్క. సో చిన్నమస్తాదేవి ఎనర్జీని మనం యాక్టివేట్ చేయాలి. The whole objective is to attain the liberation, the enlightenment. So there are stages. So from the Kamla to Matangi to the Baglamukhi to Dhumavati, and each has a representation of our chakras. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క శక్తిని మనం పొందుతూ, సిద్ధి పొందుతూ చివరిగా పొందాల్సింది మోక్ష మార్గం, ఎన్లైటన్మెంట్ పొందడం కోసం మనం చేస్తుంటాం. అయితే ఒక్కొక్క శక్తి కూడా ఒక్కొక్క చక్రాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. So there is a myth that all the detachment will happen. That is why people fear to enter into the Mahavidya. సో జనాలందరికీ వైరాగ్యం వస్తుంది అని చెప్పి భ్రమలో ఉండటం వల్ల, వైరాగ్యం వస్తుందనే ఒక బాగా జనాలందరికీ తెలియటం వల్ల ఈ దశ మహావిద్యల దగ్గరికి వెళ్ళడానికి భయపడతారు జనాలు. But with us, it's not so. గురువు గారి మోడల్లో అది అలా ఉండదు. ఎందుకని? Why? A detachment is very good. Detachment is not bad. But what are we talking about? Before I touch upon the other points, we are saying that the
all this is cosmic energies. The Shakti that we are seeing is the drop down transformation. That is an energy which is coming, is an electricity in your house. So, on the transformer side, when it is originating the electricity, and when it comes to your house, it can be used in different instruments. Likewise, this original Shakti is for the different usages, and there are only 10 usages in the cosmic realm. సో ఎట్లయితే మనకి కరెంటు ఇంట్లోకి వచ్చే రాకముందు ఎలా ఉన్నా సరే, ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత రకరకాల పరికరాలను మనం వాడుకోగలుగుతాం. అది ఫ్రిడ్జ్ కావచ్చు, ఏసీ కావచ్చు, ఫ్యాన్ కావచ్చు, లైట్ కావచ్చు, అలా రకరకాలుగా వాడుకుంటాం. అంటే రకరకాల రూపాల్లో మనం వాడుకుంటాం అదే కరెంట్‌ని. అట్లాగే పైనుంచి వచ్చినటువంటి కాస్మిక్ ఎనర్జీ ఎప్పుడైతే మన మానవ జాతి తన జీవిత కాలంలో వాడుకోవటానికి వచ్చిందో, అలా వాడుకున్నప్పుడు తను 10 రకాలుగా మాత్రమే విషయాన్ని వాడుకోగలుగుతాడు. ఆ 10 రకాలు ఇవన్నమాట. So, it is very simple. Shiva and Shakti, as I told you, Shiva is a static energy, Shakti is a moving energy of Shiva. Now, శివుడు here, జడుడు, శక్తి చలనం కలిగినది, కలిగించేది. when Shiva is in a movement, it becomes Shakti. అలా శివుడు కదలటం మొదలు పెడితే శక్తిగా మారతాడు. And in శక్తి every Shakti, నిలబడిపోతే there is a శివుడిగా Shiv. మారతాడు. In the every energy which is moving, there is a static energy within. సో కదులుతున్న ప్రతి ఎనర్జీలో కూడా నిలకడ శక్తి, అంటే శక్తి కదులుతున్నా కానీ శక్తిలో శివుడు ఉంటాడు నిద్రాణంగా. శక్తి ఆగిపోయినప్పుడు శివుడుగా మారుతుంది. శివుడు కదలటం మొదలు పెడితే శక్తిగా మారతాడు. And these 10 Mahavidya Shaktis are actually independent in themselves. They do not require any male energies like a human. Every human is having both feminine and male energies. These 10 Shaktis have the, by itself, it contains the male energies. సో ఇవి అవటానికి ఫిమేల్ ఎనర్జీస్ కింద, అంటే స్త్రీ శక్తుల కింద మనం చెప్పుకున్నప్పటికీ, మనుషులు ఏ విధంగా అయితే స్త్రీ శక్తిని పురుష శక్తి రెండు కలిగి ఉంటారో, అలాగే ఇవన్నీ కూడా ఇండిపెండెంట్ గా ఇండివిజువల్ గా వీటిలో కూడా స్త్రీ శక్తి పురుష శక్తి రెండు కూడా కాంబినేషన్ లో ఉంటాయి. వీటికి మళ్ళీ బయట నుంచి పురుష శక్తి యొక్క ఆవశ్యకత లేదు, ఆల్రెడీ వీటిలోనే ఉంటుంది. Why is it that the Mahavidyas were Namaste Narseh Rao? Why is that the Mahavidya is kept away from people, but actually it is not? That is not the reality. Certain segment of the people have made it very difficult. Certain segment of people have actually recourse to the tantric vidyas, and they have used this energy for the wrong purposes. Okay. It is always considered कि अगर मैं कोई बड़ा आदमी बनता हूं तो मुझे बगलामुखी एनर्जी चाहिए मेरे शत्रुओं का नाश करने के लिए. That's also a misconception. Rajshekar. సో ఏంటంటే ఇది ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈ శక్తుల్ని సామాన్యులకు దూరంగా పెట్టడం జరిగింది. కొన్ని కొన్ని భ్రమల్ని చేయటం జరిగింది. ఎందుకంటే జనాలు ఇష్టం వచ్చినట్టు అడ్డదిడ్డంగా వాడటం వల్ల ఏదైనా సరే, కారణం ఏదైనా సరే, వాళ్ళు ఏదైతే కారణం చేత పక్కన పెట్టారో, దూరం పెట్టారో, మంచిది కాదని చెప్తున్నారో అది తప్పనమాట. ఈ తాంత్రిక విద్యలు చేస్తున్నప్పుడు. అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే, ఎవరైతే నేను శక్తివంతుడిని అవ్వాలి అనుకుంటానో, అంటే ఎవడైతే ఒక లైఫ్లో సక్సెస్ అవ్వాలనుకుంటాడో, వాడికి ఉండే భ్రమ ఏంటంటే, నాకు అనవసరంగా శత్రువులు ఏర్పడతారు, ఆ శత్రువులన్నిటిని సంహారం చేయాలి, లేదా శత్రు స్తంభన చేయాలి, అంటే నాకు బగలాముఖి కంపల్సరీగా, నాకు బగలాముఖి అనుగ్రహం కావాలి అని, అంటే ఈ విధంగా, అంటే ఆ యొక్క శక్తులు బాగా కావాల్సిన వాడికే తప్పితే సామాన్యుడికి ఈ అవసరం లేదు, మంచిది కాదు, దీని జోలికి వెళ్లకుండా ఉంటేనే రైట్ అని చెప్పి ఒక భయాన్ని ప్రేరేపించడం జరిగింది సొసైటీలో. So these Shaktis are actually, Shiva and Shakti is actually a cosmic energy. And that is, we go beyond the cosmic energy, that is para energy, Parashakti and Param Shakti.
Now, from the Param Shakti, from where the electricity is generated, it not easier for us to control the area where the energy is supplied and to master the entire energy. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ నార్మల్ గా సామాన్యుడు అనేవాడు ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఇబ్బందులు పడ్డప్పటికీ మన దగ్గర దివ్యశక్తి చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, పరాశక్తి చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, పరమశక్తి చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో మనం ఆల్రెడీ అంటే ఏంటి, ఇంట్లోకి వచ్చిన కరెంట్ కాకుండా ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర సబ్స్టేషన్ దగ్గరే కరెంట్ తోటి మనం హ్యాండిల్ చేయగలిగిన వాళ్ళం. సో ఇంట్లో వచ్చినటువంటి ఈ కరెంట్ని మనం డెఫినెట్ గా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం, వాటిని కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం. చేయలేకపోయిన వాళ్ళకి పెట్టిన భయం అది, కానీ మనకు కాదు. Now, even if you don't do the Mahavidyas, how is it connecting to your life? If you are focused on the material world, you have to develop yourself spiritually. The Kamala comes in the play. ఇప్పుడు మీరు దశ And the మహావిద్యలో Kamala is the beginning of the journey. We need material things. We cannot start with the Kali. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇవి ఏ విధంగా కనెక్టెడ్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్ కావాలంటే మనకి డబ్బు కావాలంటే స్పిరిచువాలిటీ కావాలి, స్పిరిచువాలిటీ కావాలంటే డబ్బు కావాలి. అంటే వీటిలో ఏమైంది, మొదటి ఫస్ట్ స్టెప్ అయిన కమల వచ్చేస్తోంది, కమలాలే వచ్చేస్తోంది. అంటే ఏంటి, నువ్వు వద్దన్నా అవునన్నా ఈ దశ మహావిద్యలతో నువ్వు డిపెండ్ అయి తీరాల్సిందే. అలానే డైరెక్ట్గా నేను ఖాళీకి వెళ్ళిపోతాను, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పొందుతానంటే కుదరని పని. ఇవన్నీ కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ నువ్వు దాటుకుంటూ వెళ్ళాల్సిందే. Another thing is when you see the Devi, it is an iconic representation. Okay, the Devi does not look like that. So suppose if you want to experience what the Matangi is, Matangi, if you want to experience, I will show you the live example. సో మాతంగిని కనుక మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలనుకుంటే, ఉదాహరణకి మాతంగిని కనుక మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలనుకుంటే ఆయన ఇప్పుడు మీకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా అంటున్నారు. If you know Shri Vidya, without this energy of Matangi, she would not complete 500 modalities. And without the blessing of the Matangi is standing by her. When she does a cycle reading, when she gives a life blueprint or the past life, or she psychically reads the energies of some house or your past event, it is the energy of Matangi which gives an awakened knowledge, not the knowledge. Saraswati will give you the knowledge. But when you want an awakened knowledge, you have to go to the Matangi. సో ఇప్పుడు మనకు అందరికీ తెలిసిన మనిషి శ్రీవిద్య మేడం గారు. శ్రీవిద్య మేడం గారు అలా ఈ మాతంగి యొక్క అనుగ్రహం ఉండబట్టే ఆవిడ 560 570 విద్యలు నేర్చుకున్నారు. ఆల్రెడీ 560 570 విద్యలు నేర్చుకున్నారు ఆవిడ. ఎవరైనా సరే చూడకుండా, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లకుండా, వాళ్ళ గురించి తెలియకుండా, ఏమీ తెలియకుండా చెప్పగలుగుతారంటే, మన జ్ఞానం కావాలంటే సరస్వతి దేవి, కానీ ఇలాంటి జ్ఞానం కావాలంటే మాతంగి. అంటే మాతంగి అనుగ్రహం లేకుండా ఇది జరగదు. Komra is there. Now, Komra without the Bhuneshwari, he will not be able to deal in the real estate. He would need a support of Bhuneshwari. And Bhuneshwari Devi will only give him success in the Bhuneshwari Devi with the Kamala Devi. So both will work together. Narendra Babu, if you want to have a complete knowledge, I mean, you already have that energy of Matangi when you are dealing in shares. For in any area, if you are an expert in that subject, it comes only through the Matangi. In the first stage, it comes from the Saraswati. But awakened and heightened knowledge, if you very expertise, if you want, it is only this Matangi Devi will help you. ఏదైనా ఒక విషయం కావాలంటే సరస్వతి దేవి సరిపోతుంది, కానీ దాంట్లో మాస్టరీ కావాలంటే మటుకు మాతంగి అనుగ్రహం కావాల్సి ఉంటుంది. Till now, have you understood? Say yes. ఇంతవరకు అర్థమైతే కనుక ఎస్ అని పెట్టండి, చెయ్యి లేపండి, థమ్స్అప్ చేయండి, ఏదైనా చేయండి, ఇండికేట్ చేయండి. हाथ ऊपर करो सब. అందరూ చెయ్యి లేపండి, చెయ్యి వాళ్ళందరూ చెయ్యి లేపండి. Okay. Thank you, Rishikesh.
Thank you, Maheshi. Now here is the point comes. What are we going to do in 3 days? In 3 days, we will understand the functionality of each Devi. We will master how to do this mantra siddhi, how to communicate with Devis, how without siddhing of mantras, how can you directly, even without the mantra, empower and call these Devis and activate these Devis within you. The simplest methods I will teach you. Even if you don't do siddhis. Now, if you want to do the siddhis, it requires many mantras to be chanted. Like numbers are very high, but without that, in one chant, how can we reach the power of 12 lakh mantras? So those four stages from the stage wise, the highest is 12 lakhs. So how in one chant you can attain the power of 12 lakh mantras? That I will teach. I will teach you how to communicate with Devis on a regular basis for a guidance and the help. If you don't want to chant mantra, what is the other way to invoke the power of these Devis? So there are four stages, and it is the process. Suppose you want to master it, what is the process needs to be followed? The sadhana Sir, paddhati, sir. Rajshekar. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మే 1, 2, 3 తారీఖుల్లో అరుణాచలంలో పవిత్రమైన ప్లేస్ లో అరుణాచలంలో ఈ శక్తి రిట్రీట్ క్యాంప్ జరుగుతుంది. ఈ శక్తి రిట్రీట్ క్యాంప్ లో ఆ 3 రోజుల్లో రెసిడెన్షియల్ క్యాంప్ అండి ఇది. అంతే మొత్తం మనకి ఉండటానికి భోజనానికి అన్నిటికీ కూడా ఏర్పాట్లు చేయబడతాయి. అయితే దీనికి ఓన్లీ వాటికి ఏర్పాట్ల కోసం మాత్రమే ఛార్జ్ చేయబడుతుంది. అందులో జరిగే ఆ 3 రోజుల కార్యక్రమంలో ఈ దశ మహావిద్యలు ఈ శక్తులని ఏ విధంగా ఇన్వోక్ చేయాలి, మనం సిద్ధి చేయాలి. కొంతమంది సాధన చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు మా మహేష్ గారు దశ మహావిద్యలు సాధన చేస్తుంటారు. కానీ గంటలు గంటలు అలా మంత్రాలు చదివేసుకుంటూ అలా ఉంటారన్నమాట. అలా చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఒక సింగిల్ చాంట్ చేస్తే ఆయన చేసిన 12 లక్షల సార్లు ఏ విధంగా చాంట్ చేస్తారో ఆ విధమైన ఫలితాన్ని పొందగలిగేలా ఏ విధంగా చెయ్యొచ్చు. ఒకవేళ మీరు గనక వేరే మంత్రాలని చాంట్ చేయడానికి మీకు ఇష్టం లేదు, లేదా మీ యొక్క మతాలు గాని, మీ యొక్క భావాలు గాని, మన నమ్మకాలు గాని వాటిని సపోర్ట్ చేయవు అనుకుంటే, చాంట్ కూడా చేయకుండా అసలు ఆ మంత్రాల జోలికే వెళ్ళకుండా ఏ విధంగా ఆ శక్తులన్నిటిని మీ యొక్క బాడీలో ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, ఏ విధంగా వాటితో కమ్యూనికేట్ చేసుకోవచ్చు, ఏ విధంగా ఆ శక్తుల్ని అవసరమైనప్పుడు ఏ శక్తి కావాలంటే ఆ శక్తిని పిలవచ్చు. అవసరమైనటువంటి మనకు కావాల్సినటువంటి పని గురించి ఏ విధంగా కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు అనే వాటన్నిటిని కూడా సింప్లిఫైడ్ మేనర్‌లో ఆ 3 రోజుల్లో మనకి టీచ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. We will conduct a one online session before going to the class and we'll explain all theories. So we don't have to waste our time in theory there. And we will start with the practical directly. సో ఏంటంటే ఇది అందరూ గనక వచ్చేసే వాళ్ళందరూ అంటే లిమిటెడ్ సీట్స్ బ్లాక్ చేసేసారు ఒక నంబరు. ఆ నంబర్‌కి బ్లాక్ చేశారు. ఆ నంబర్ అయిపోగానే ఆ టైం లోపల అంటే ఫస్ట్ లోపు ఒకసారి ఒక థియరిటికల్ క్లాస్ ఆన్‌లైన్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఆన్‌లైన్ క్లాస్‌లో చెప్పాల్సిన థియరీ మొత్తం చెప్పేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు చెప్పిన దానికి డీటెయిల్డ్‌గా మొత్తం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో దట్ ఏంటంటే అక్కడ ఫస్ట్ తారీఖున డైరెక్ట్‌గా ప్రాక్టికల్స్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తారు. నీకు థియరీ గిరి చెప్పుకోవడం ఏమి ఉండదు. డైరెక్ట్‌గా ప్రాక్టికల్స్ తోటే ప్రాక్టీస్ తోటే స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఆ విధంగా ప్రోగ్రామ్ అనేది డిజైన్ చేయడం జరిగింది. And we have kept the price very low, and this is a no profit, no loss basis. And we have a limited seat because we have only blocked the hotels, your stay, food, everything is included, training, everything is included in this. అదే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఏంటంటే దీని లోపల అక్కడ హోటల్‌లో రూమ్స్ బుక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయి కూడా అన్నీ మనకి ఎంతమంది వస్తే అంతమందికి అక్కడ రూమ్స్ ఉండవు కాబట్టి, అక్కడ ఉన్న రూమ్స్ మనకి మాత్రమే మొత్తం ఇవ్వడానికి కుదరదు కాబట్టి, ముందుగా మనం బ్లాక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బుక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దానికి ఒక డెడ్‌లైన్, లిమిటెడ్ సీట్స్. ఆ లిమిటెడ్ సీట్స్ దాటిన తర్వాత మీరు అరిచి గీ పెట్టినా సరే మీకు
అడ్మిషన్ ఇవ్వటం అనేది కుదరదు. ఇవన్నీ కూడా అక్కడ అరేంజ్మెంట్స్ కోసం మాత్రమే ఛార్జ్ చేయబడుతున్నాయి, కానీ ఈ విద్యను మట్టుకు గురువు గారు ఏమాత్రం ఛార్జ్ చేయకుండా ఆయన మనకి ఆల్రెడీ మనం కొన్ని కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అటెండ్ అయ్యాం కాబట్టి ఆయన దగ్గర వాటికి ఆయన మనకి ఇస్తున్నటువంటి బహుమతి అనుకోవచ్చు. వాటికి ఆయన ఏం ఛార్జ్ చేయకుండా ఇస్తున్నారు. So this is all about the Mahavidya. Any questions that you have or what you have not understood? And you cannot attend this program unless the Devi calls you. You just have to make a request to the Devi. Okay. If Devi invites you, then only you will be able to reach there. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, మీకు ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఒకవేళ మీరు చేరాలి లేదా అటెండ్ అవ్వాలి అనుకున్నా కానీ మీరు అటెండ్ అవ్వలేరు. ఆ దేవి అనుగ్రహం ఉంటేనే, ఆవిడ మీ జీవితంలో సిద్ధించడానికి ఆవిడ నిర్ణయం తీసుకుంటేనే, అంటే మీరు ఉద్ధరించబడాలి అనుకుంటేనే మీరు అక్కడ దాకా చేరగలుగుతారు. అక్కడ కోర్సులో చేరడం అక్కడ దాకా చేరగలుగుతారు. అక్కడ దాకా తీరి ఆ ప్రోగ్రాంలో కూర్చోగలగటం కూడా అదొక అద్భుతమైన మీకున్న అనుగ్రహానికి గుర్తుంది. సో మీరు అనుకున్నంత మాత్రం జరగదు, ఆ దేవి అనుగ్రహం. కాబట్టి మీరు కనుక నిజంగా సిన్సియర్గా ఉంటే ఆ దేవిని కోరుకోండి. ఆ దేవి మిమ్మల్ని మార్గం చూపిస్తుంది, మీకు కావాల్సిన అనుకూలత అన్ని కూడా ఏర్పరుస్తుంది. ఆర్థిక అనుకూలత కావచ్చు, సమయానుకూలత కావచ్చు, ప్రయాణ అనుకూలత కావచ్చు, అన్ని అనుకూలతలు కూడా ఆవిడ కలిగించి తీరుతుంది, డెఫినెట్గా కలిగిస్తుంది. అట్లాంటి మిరాకిల్స్ మన ప్రోగ్రామ్స్ లో చాలా సార్లు చూసాం మనం. సో అవన్నీ And పక్కన what is పెట్టి, that amount we kept, Guru? sir ji, actually it is only 15,000, which comes to 5,000 per day, out of which hotel charges itself will be covering a lot. హోటల్ ఫుడ్ అన్నీ అవే సరిపోతాయి. రోజుకి 5,000 అంటే లెక్క వేసుకోండి మీరు. అది అరుణాచలం లాంటి ప్లేస్లో ఇక్కడి నుంచి మనం అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ టోటలీ ఏమంటారంటే దాన్ని మీరు ఒక్కళ్ళు వెళ్ళినా కానీ 20,000 అయిపోతుంది. ఓకే. Any సో ఎనీ questions on క్వశ్చన్స్? Mahavidya? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇప్పుడు దాకా గురువు గారు చెప్పిన దాని విషయంలో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. First, have a question on Mahavidya. ఇప్పుడు దాకా గురువు గారు చెప్పిన దశ విద్యల గురించి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? సార్ ఇప్పుడు మనకి దశ మహావిద్యలు అంటే ఇప్పుడు 10 ఉన్నాయి కదా సార్. ఇప్పుడు ఈ 10 కలిపి ఒకటే చాంటింగ్ ఉంటుంది సార్. सर ये 10 महाविद्या है, 10 है तो 10 को मिला के आप एक ही सिंगल चैंट देने वाले हो क्या? नहीं, एक क्या? देवी आपको बुलाएगी, एक देवी पहले मास्टर करनी है, 10 एक साथ नहीं हो सकता. पहले एक और मैं वो प्रोसेस बताऊंगा ना कि कौन सी देवी आपको कॉल कर रही है. సో గురువు గారు చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఆ 10 మందిలో ఒకళ్ళు మనని ముందు పిలుస్తారు. వాళ్ళని ఆ దేవి శక్తి సాధన ముందు చేస్తే మెల్లిమెల్లిగా స్టెప్ బై స్టెప్ మిగతా శక్తులు కూడా వస్తాయి. అన్నీ ఒకేసారి రావు. జన్మలు సరిపోతాయి సార్ ఒక్క దేవిని సాధన చేయడానికి. ఆయన సింపుల్గా చెప్తున్నాడు, సింపుల్గా అనిపిస్తుంది మీకు. ఒక్క దేవిని సాధన చేయడానికి జన్మలు అయిపోతాయి, జన్మలు పట్టేస్తుంది ఒక్క దేవి సాధన చేయాలంటే. Yes, tell me. ఏమంటే ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఈ చెప్పిన దశ మహావిద్యల గురించి గురుగారు చెప్పిన పాయింట్ గురించి ఏమన్నా ఉందా సార్? మై ఇన్కే ఆన్ దిస్ బిహాఫ్ ఐ విల్ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్. నేను ముందు తెలుగులో ఐ విల్ ఆస్క్ ఇన్ తెలుగు ఫస్ట్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్ ఇన్ హిందీ. ఇక్కడ మా దగ్గర కొంతమంది అంటే మంత్రతంత్రాలు కానీ హిందూయిజంని కానీ ఫాలో చేసేవాళ్ళు లేరు. మరి వాళ్ళకి మంత్రాలు చదవటం అనేది అభ్యంతరకరంగా ఉంటుంది. దానికి మీ దగ్గర ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉందా? సో यहाँ पर हम लोग कुछ लोग हैं जो मंत्र तंत्र में फॉलो नहीं करते, रिलीजियस बिलीफ है, they cannot follow the मंत्र तंत्र. So do you have a solution or do you have an alternate for that? Yes, but here it is not about the religion, no. This is the cosmic truth. This is not religious truth. సో ఇది మతాలకు అతీతంగా ఉన్న ఎనర్జీ వర్క్. ఇది మతాలతో సంబంధం లేకుండా ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ వర్క్ ఇది. సో మతాలకి ఎనర్జీకి సంబంధం లేదు. మతాలన్నిటికంటే అతీతంగా ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ, మన బాడీలో ఉన్న ఎనర్జీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు.
మన బాడీలో చక్రాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇంకెవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్? ఏం లేవా? సార్ ఇప్పుడు ఈ అంటే ట్రావెలింగ్ గురించి చిన్న క్వశ్చన్ సార్, పర్వాలేదు అడగవచ్చు సార్? చెప్పండి. ఇప్పుడు అంటే రిటర్న్ ఎప్పుడు బుక్ చేసుకోవచ్చు సార్? థర్డ్ అండ్ 3వ తారీఖు ఉంది కదా సార్, ఆ రోజు ఎన్ని గంటలు కంప్లీట్ అయిపోతుంది? దాన్ని బట్టి మేము. यस यस, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. सर 3rd को हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा, तो रिटर्न का बुकिंग ये लोगों को कब करवाना सजेस्टेबल? 4th हाफ डे है ना सर, 4th सुबह चेकआउट होगा, तो सुबह लंच तक हम पूरा ये करेंगे ना. हम 10 o'clock फर्स्ट को चेक इन करेंगे. करेक्ट. दोपहर को लंच लेने के बाद प्रोग्राम स्टार्ट होगा. फर्स्ट को प्रोग्राम हाफ डे होगा, सेकंड को फुल डे होगा, थर्ड को फुल डे होगा और फोर्थ को हाफ डे होगा. ఫస్ట్ ఫస్ట్ కి మనం రిపోర్టింగ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ భోజనాల తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. కోర్సు ఫినిష్ అయ్యేది 4వ తారీఖు పొద్దునకి అవుద్ది. 3వ తారీఖు 4వ తారీఖు పొద్దునకి అవుద్ది. మీరు 4వ తారీఖు సాయంత్రాన్ని బుక్ చేసుకోండి. 4వ తారీఖు సాయంకాలం. పొరపాటు 3వ తారీఖు సాయంత్రం చేయకండి. 1, 2, 3 అన్నది 3 కాదు. 1ని మనం ఫస్ట్ మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేయట్లేదు, ఫస్ట్ హాఫ్ డే నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ హాఫ్ డే, సెకండ్ హాఫ్ డే, థర్డ్ హాఫ్ డే, ఫోర్త్ హాఫ్ డే. So anything else? Any questions? ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్? సార్ సుధాకర్ గారు, ఉపేందర్ గారు, ఐ థింక్ యు ఆర్ న్యూ టు అవర్ ప్రోగ్రామ్ గెస్ట్. కెన్ ఐ హ్యావ్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్ ప్లీజ్? సుధాకర్ గారు, ఉపేందర్ గారు. It's okay. Thank you so Any much. questions? See you in. Sir, good evening, sir. Sudhakar. Sorry, sir. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, చెప్పండి. ఎక్కడి నుంచి ఏం చేస్తుంటారు? నేను హైదరాబాద్ నుంచి సార్. నేను రీసెంట్గా బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో వర్క్ చేశాను సార్. రిజైన్ చేశాను. ఏదైతే మన కుమరయ్య సార్ ఉన్నారో ఆయన రిఫరెన్స్ చేశాడు సార్. ఇలా అంటే ఇప్పుడిప్పుడే రియల్ ఎస్టేట్లోకి దిగుతున్నాను సార్ నేను. తను బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సార్ కుమరయ్య. ఓకే, यस सर, थैंक यू सर. थैंक यू सर जी. इनका नाम सुधाकर है, बैंकिंग इंडस्ट्री से इन्होंने बाहर आए हैं, अभी रियल एस्टेट में कोमराया के साथ काम कर रहे हैं, तो कोमराया ने रिफर किया इनको, तो ये जस्ट बडिंग इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री. సో ఉపేంద్ర గారు కూడా మీతోటేనా? లేదు సార్. కొమరం ఉపేందర్ గారిని కూడా నువ్వే చెప్పావా? నేనే చెప్పాను సార్. యాక్చువల్లీ ఉపేందర్ మా బావ సార్, మా సొంత బావ సార్. सर ये उपेंद्र जी इनके ब्रदर इन लॉ है. मैं आपसे आज्ञा लूं? राइट सर. सर థ్యాంక్ యూ గురూజీ. సో एक मिनट సార్, మీరు ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే గనక, సో పద్మ గారి నంబర్, పద్మ టెల్ యువర్ నంబర్, మీ నంబర్ చెప్పండి. 15,000 పే చేసినా సరే, లేదా ఫస్ట్ టోకెన్ అమౌంట్ కింద 5,000 పే చేసి రిజిస్టర్ చేసుకుని మిగతా అమౌంట్ ఆ 27th లోపు పే చేసినా సరే, లేదా 27th లోపు మొత్తం పే చేసినా సరే ఆప్ చెల్లియే సార్. సో పద్మ గారు ఒకసారి మీ నంబర్ ఇవ్వండి, ఫోన్ పే నంబర్, గూగుల్ పే నంబర్. అన్మ్యూట్ ప్లీజ్. నమస్తే ఫ్రెండ్స్, నా పేరు పద్మ. వచ్చి గూగుల్ పే నెంబర్ వచ్చేసి 9059429518. నేను గ్రూప్ లో పెడతాను సార్ ఒకసారి. అది గ్రూప్ ఇది కాదు. 905 942
9518 sir. Google Pay Sir. Google Pay or Phone Pay? or Phone Pay. Sir. Same number. So Google Pay or Phone Pay number అండి. సో ఆ లాస్ట్ 2 or 3 ఉన్నాయి సీట్స్, మీ ఇష్టం. ఓకే, ఇంకేమైనా డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే నా ఫోన్ నెంబర్ మీ దగ్గర ఉంది, ఎవరైనా కాల్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ టాక్ ఇన్ డీటెయిల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ గురూజీ. రాజశేఖర్ సార్ నమస్కారం సార్. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే. నమస్తే గురు. నమస్తే. థ్యాంక్ యూ very much. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. డిస్కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. సార్ ఒకవేళ ఎక్కువ మంది అంటే మనం అనుకున్న దానికంటే ఒక 2-3 ఎక్కువైనా పర్వాలేదా? నో స్ట్రిక్ట్లీ నో. అక్కడ రూమ్ లో ఉండొద్దు, బయట రోడ్డు మీద పడుకోబెడితే లేదు, తీసుకుపోయి. ఓకే సార్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేమ్స్ ఇచ్చారు. లేదు, స్ట్రిక్ట్ నంబర్ క్లోజ్ అవ్వగానే కథం. ఎందుకంటే అక్కడ ఆల్రెడీ రిజర్వేషన్ మనం అంతమందికి చెప్పాం. అంతమందికి చెప్పామంటే దాటడానికి వీల్లేదు. ఓకే సార్. దాటితే మళ్ళీ పెద్ద ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ వేరే హోటల్లో రూమ్ అయితే ఫస్ట్ ఎవరు ఎన్రోల్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాయి. అంతే. ఫస్ట్ ఎవరు టోకెన్ అమౌంట్ వస్తే వాళ్ళకే ఓకే క్లోజ్ అక్కడ. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే గురూజీ, బాయ్. చలో.